right? Super mesh is also one of the method to find out the node voltages ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది ఒక అనదర్ మెథడ్ అనుకోవచ్చు. జనరల్గా నోడ్ వోల్టేజెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం యూస్ చేస్తున్న మెథడ్స్ ఏంటంటే నోడల్ అనాలిసిస్ అంటాం. దాన్నే మనం కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా అని కూడా అంటాం. సో కొన్ని కండిషన్స్లో కొన్ని సర్క్యూట్స్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ node voltages using simple KCL law. Okay, in some cases there is a problem to find out the nodal voltages using Kirchhoff current law. In that cases generally we go for another method which is called as super node. Okay, super node kalta. Now let us go for the circuit diagram. I am going to draw the circuit diagram for super node. Just observe carefully, it is very easy. Okay, so I'm going to draw a circuit diagram to explain about the super node. Okay, right. Mm. Okay, this is a simple circuit diagram. See, this circuit diagram consisting of two sources. One is called as independent voltage source, another is called as independent current source. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండిపెండెంట్ అనగానే దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సర్కిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో we represents the independent sources with circle diagram. Okay, so this is a voltage source, that is independent source. This is also independent current source. This is independent voltage source. So we have two independent voltage sources and one independent current source. So what he is asking is to calculate the node voltages, right? To calculate the node voltages. Since the topic is super node, node represents a point where two or more branches are connected. So in order to find out the node voltages, generally we go for KCL, Kirchhoff current law. But in some cases there is a difficulty to find out the node voltages using simple KCL. So in that condition we are going to go for super node. So super node, see, so out of which you have to calculate or we have to find out the number of nodes. So number of nodes, let us go for number of nodes. Okay, so how many nodes are there in this particular circuit diagram? Is there are 3 nodes. So the number of nodes are 3, out of which two are non-reference node. So let us understand the difference between non-reference node and reference node. Okay, reference node ki non-reference node ki difference తెలియాలి. reference node అంటే potential at that node is 0. Potential at that node is 0 అంటే this is node. Okay, దీన్ని reference node అంటాం. చూడండి, reference node. Why? Because at that point, at that node, it is a written path. At that node the potential is 0. సో ఎక్కడైతే ఈ పొటెన్షియల్ అంటే అన్ని రిటర్న్ అన్ని బ్యాక్. సో this is a potential
zero node, that is called as reference node. So reference node, one reference node ante idi, two non reference nodes ante ikkada unnai. So this is v1, let us consider this is v2 node. So this is called as non reference node 1, this is non reference node 2, so marked as v1 and v2. See why it is called as non reference node means at this node the voltage is not equal to 0, like this. ఇక్కడ ఎలాగైతే పొటెన్షియల్ జీరో అంటున్నామో, దాని రెఫరెన్స్ జీరో అంటున్నామో, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ జీరో ఉండదు, సమ్ అదర్ దాన్ జీరో ఉంటుంది వాల్యూ, అది ఏదైనా కావచ్చు. సో అట్ దట్ పాయింట్ ద వోల్టేజ్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ రిఫరెన్స్ నోడ్. ఇట్ ఈస్ నాన్ రిఫరెన్స్ నోడ్. ఓకే, సో నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ the node voltages v1 and v2. So let us consider I'm applying KCL at node 1. I'm going to apply KCL at node 1. See, node 1 ante idi. So ikkada nunchi nenu KCL apply chestunte, let us consider the current flowing from the node. చూడండి currents ఎలా ఉన్నాయి. Since assuming that the potential at this node is very high, is larger, okay, so currents ఏమవుతున్నాయి, బయటికి వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇలా వెళ్తుంది, ఇంకొకటి ఇలా వెళ్తుంది, ఇంకోటి ఇలా వెళ్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సిడర్ దిస్ కరెంట్. సో ఈ బ్రాంచ్లో వెళ్తున్న కరెంట్ గురించి మాట్లాడదు. ఇప్పుడు కరెంట్, సో లెట్ us see carefully. This is a wire, this is a piece of wire, this is a piece of wire, this piece of wire is same. చూడండి ఇది ఒక వైర్, ఈ వైర్ అనేది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసింది, ఈ వైర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. లెట్ us assume that how much is the current flowing through this wire? How much is the current flowing through this wire ante, since this wire is having a current source which is supplying current of 2 amperes, so I can say that the current through this wire is 2 amperes. The current through that wire is 2 amperes. So I can write the expression for this current. I can write the expression for this current. Since the current flowing through the wire, since the current flowing through the wire is same as that of the current source current. చూడండి ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న ఈ కరెంట్ చూడండి ఒకసారి, ఈ కరెంటు ఈ వైర్లో ఫ్లో అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఈ వైర్లో కరెంట్ ఎంత ఉంది, 2 amperes ఉంది. సో ఐ కెన్ సే దట్ ద కరెంట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ 2 amperes. Since the direction of current through the wire and the direction of the current source is same, so I can rewrite the current through this circuit is 2. Why it is mentioned as 2, not plus 2, not minus? Because for example చూడండి, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, ఈ డైరెక్షన్లో వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ కరెంట్ సోర్స్ డైరెక్షన్ కూడా సేమ్గా ఉన్నాయి. సిన్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ త్రూ ద wire as well as the current through the current source is same, kabatti I am rewriting as 2 amperes. Next plus next ee current chuddam. Ee current ela undi, v1 nunchi current vastu undi, ekkada end avutundi, reference node end avutundi, kabatti em avutunnam, v1 by 1. okay na. I is equal to the current through the resistance 1 ohm is equal to I is equal to v by r. So we know the formula, I is equal to v by r. సో v by r చేస్తే కరెంట్ వస్తుంది. దీంట్లో ఉంటే కరెంట్ ఎంత, v minus 0, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్. v minus 0 by r, r అంటే 1 అయింది. సో v by r. నెక్స్ట్ ప్లస్, గమనించండి ఇక్కడ కరెంట్ చూడండి, v1 minus v2. జనరల్గా ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద నోడ్ 1 and 2 ఈజ్ ఏమంటాం, v1 minus v2 by r అంటాం, అంతే కదా. The current flowing through this branch is equal to v1 minus v2 by r, but we do not have resistance here since this branch is consisting of a voltage source. గమనించండి ఎలా ఉండొచ్చు, ఒకవేళ ఇక్కడ రాస్తూ చూడండి, ఒకవేళ ఇక్కడ గమనించండి, ఇక్కడ నోడ్ v1 ఓకేనా, మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ ఉండింటే ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత అంటే అప్పుడు రాస్తా v1 minus v2 by ఈ రెసిస్టెన్స్. ఎప్పుడు since the in between these two nodes when you have a resistance,
Therefore, the current through this branch is equal to difference of voltages V1 and V2, V1 minus V2 upon R అని రాసేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ ఏముంది మనకు, ఇక్కడ ఏముందో చూడండి, V1 ఉంది, in between the node 1 and 2 you are having a voltage source, not current source. You are having a voltage source, not current source, sorry, not resistance. అంటే we cannot form the expression for the current. అర్థమైందా? ఏమని రాస్తావు, V1 అనుకుందాం మైనస్ V2 అందాం బై R రావాలి. R బదులు ఇక్కడ ఏముంది, V ఉంది, వోల్టేజ్ V ఉంది, ఎంత ఉంది, 1 వోల్ట్ ఉంది. ఏమి రాస్తావు, 1 వోల్ట్ రాస్తావా? రాయకూడదు, 1 వోల్ట్ రాయకూడదు, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ కరెంట్, ద యూనిట్స్ మస్ట్ బి యాంపియర్స్. అంటే ఏమైంది, వోల్టేజ్ బై రెసిస్టెన్స్ వేస్తే యాంపియర్స్ వస్తుంది, కానీ వోల్టేజ్ బై వోల్టేజ్ వేస్తే రాదా యాంపియర్స్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఏం చేద్దాం అంటే let us assume that the current flowing through this branch is I. Let us assume that the current flowing through the branch is I is equal to 0. చూడండి, is equal to 0. ఏమైంది, ఈ నోడ్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేసినప్పుడు 3 కరెంట్స్ నోడ్ నుంచి అవుట్వర్డ్స్ వెళ్తూ ఉన్నాయి. సో ప్రతి కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ కరెంట్ దీంట్లో చూడండి, దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్కి there is no need for me to write the equation, because since the current flowing through this wire is same as that of the current flowing from the current source. So ఎంత ఫ్లో అవుతుంది, దీంట్లో వెళ్ళే కరెంటు 2 amperes. అయితే we have to check whether the current flowing through the wire is same as that of the direction of the current source అని చెక్ చేసుకోవాలా. ఒకవేళ కరెంట్ సోర్స్ డైరెక్షను ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్గా ఉంటే we have to take it as positive. అలా కాకుండా ఇన్ కేస్ ఇది చూడండి, ఇది అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఈ కరెంట్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది, కాబట్టి అప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ నెగిటివ్, రైట్. నెక్స్ట్, ఇది నోడ్ 1 దగ్గర అప్లై చేసినప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ అప్లై KCL at node 2. ఓకే, నోడ్ 2 ఏం రాస్తున్నాం చూడండి. ఫస్ట్ అంటే కరెంట్ చూడండి, ఈ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాయి, సిన్స్ ద కరెంట్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్వర్డ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు రైట్, దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ అంటే ఏం చేస్తాము, హౌ టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ త్రూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ అంటే V2 మైనస్ 0/1 వేస్తే ఈ రెసిస్టెన్స్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీ. బట్ చూడండి, ఇలా వెళ్ళే కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలంటే V2 మైనస్ V1 by resistance undali. So here we got the same problem, because in these 2 nodes we do not have any resistance. If we have the resistance, it is very easy to write the expression for the current, where we write V2 minus V1 by R and rastam. But in between the 2 nodes you are having a voltage source, we cannot write the expression for current through this branch. So ఇక్కడ ఎలా అనుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ వెళ్ళే కరెంట్ ఏంటి, I. అవును కదా. Let us assume that the current flowing through this branch is I. The current through the branch is ఇక్కడ I అనుకుంటే V2 minus 0/, ఇప్పుడు రాస్తాను చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, లిసన్ కేర్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నారు, దాంట్లో మీకు ఇటువంటి ఛాన్సెస్ వచ్చినాయి, రైట్. ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం, ఇది చూస్తే ఇప్పుడు డ్రా చేస్తున్నా చూడండి, ఇక్కడ V2 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఓకే, 1 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది. దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ద కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 మైనస్ 0/1. దేనికి, దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. దీనికి వద్దాం, దీనికి వచ్చినప్పుడు గమనించండి, ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 యు ఆర్ హ్యావింగ్ అగైన్ ఎ వోల్టేజ్ సోర్స్ 0. సో 2 volts, 1 ohm, V2. సో ఏం రాయాలి ఎక్స్ప్రెషను, సో రాస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి, V2 ఓకేనా మైనస్ 2/1 అవుతుంది. ఏది, దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ V2 మైనస్ 2/2 అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఈ దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ చెప్పండి, ఈ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, I. సో ఏం రాస్తున్నా చూడండి, ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నా, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది కరెంట్స్ మీటింగ్ అట్ ఎ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. కేసీఎల్ అప్లై చేసినప్పుడు సమ్ చేస్తున్నా, ఏమని, ఫస్ట్ చూడండి,
V2 by 1 ఈ కరెంట్ ప్లస్ ఈ బ్రాంచ్ V2 minus 2 by 1 ప్లస్ ఇది రాయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి? ఇట్లా వచ్చిన కరెంట్ని పాజిటివ్ అనుకున్నప్పుడు ఆపోజిట్ వచ్చే కరెంట్ని ఏమనుకోవాలి? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నెగటివ్. 0. ఓకేనా? ఇలా వచ్చే కరెంట్ని నేను పాజిటివ్ అనుకుంటే, ఇట్లా వచ్చే కరెంట్ని పాజిటివ్ అనుకుంటే, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కరెంట్ని నేను నెగిటివ్ అని ట్రీట్ చేయాలి. బికాస్ దిస్ టు హ్యావింగ్ సేమ్ కరెంట్. ఓకే, సో V2 minus V1 by V వేయలేం కాబట్టి లెటెస్ట్ టేక్ ఎస్ కరెంట్ I. ఏమవుతుంది ఇక్కడ I పాజిటివ్ అనుకుంటే రివర్స్ వచ్చే కరెంట్ నెగిటివ్ అవుతుంది, అందుకే నెగిటివ్ వేసాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తున్నా. 2 ఇది 1 ఇది 2 ఇది 1 this is 2. ఓకే, add equation 1 and 2. add equation 1 and 2. సో ఏం చేస్తున్నాం? 2 plus V1 by 1 plus I plus V2 by 1 plus V2 minus 2 by 1 minus I is equal to 0. Is equal to 0. Is equal to 0. రైట్, ఏమైంది? 2 plus V1 plus I plus V2 plus V2 minus 2 minus I is equal to 0. ఓకే, అంతేనా? రైట్, ఈ ఐ క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? ఈ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా. V1 plus 2V2 is equal to 0. 0. చూడండి ఏం చేశాను చూడండి ఒకసారి. ఈ నోడ్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేసా, 3 కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి, 1 2 3. ఈ కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నా. ఈ వైర్లో వెళ్తున్న కరెంట్ సోర్స్ కరెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఆంపియర్స్ 2 ఆంప్స్ రాసుకున్నా. అయితే అది ప్లస్సా మైనసా అంటే దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ డైరెక్షన్, ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్, ఇఫ్ ద కరెంట్ త్రూ ద బ్రాంచ్ as well as the current source current direction is same, then we have to take current for 2 plus 2. Now the current through this branch is nothing but V1 minus 0 by 1. So the branch current చూడండి, దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాయాలి? యాక్చువల్గా V1 minus V2 by R అని రాయాలి, బట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రెసిస్టెన్స్ since it is having a voltage source. That's why I'm assuming that the current flowing through the branch is I, small I. So when you write the KCL for this node, we have got this 2 plus this branch current and this branch current. The total current is equal to 0. At the same time, we have to take KCL at node 3. So you have 3 currents, this branch current, this branch current, and this branch current. If you want to write the expression for this branch current, you can write like this: V2 minus 0 by R. This is the branch 1 ohm current. At the same time, this branch current is given by like this. So V2 minus 2 by 1. What about the branch, this current? ఈ branch current enta? ఈ branch current enta ante we do not know. Because in order to have the current, we must know the V1 and V2 and in between a resistance. But we do not have any resistance in between the two nodes. Since it is having only a voltage source, it is very difficult to write the equation. That's why I'm assuming a current of I. Since the current of I through this branch is positive, then the current through this branch is opposite direction, like it is taken as negative. So negative. Okay na? So మొత్తం solve చేసినప్పుడు add 1 and 2 equations, we got the expression like this. Now this is about general expression, general equation. Now I'm going to redraw చేస్తున్నా. I'm going to redraw for super node. So what we are going to do in
Supernode is we neglect okay, we neglect voltage source in between in between two non reference node. చూడండి ఏమంటున్నాడు, నాన్ రెఫరెన్స్ నోడ్ 1 నాన్ రెఫరెన్స్ నోడ్ 2 మధ్య ఉండే ఏదైతే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉందో జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్రా లైక్ దిస్. చూడండి ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ లైక్ దిస్. చూడండి ఇక్కడ ఉండే వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఎత్తేసా. ఓకేనా, ఎత్తేసా. చూడండి ఏం చేశాను సూపర్ నోడ్ అంటే ఏం చేశాను, ఏదైతే నాన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజెస్ ఉన్నాయో నాన్ రెఫరెన్స్ నోడ్స్ ఉన్నాయో ఓకేనా, మధ్యలో ఏదైతే ఉందో వోల్టేజ్ సోర్స్ దాన్ని సింపుల్గా రిమూవ్ చేశా. సో రిమూవ్ చేసినాక ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి ద పొటెన్షియల్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ సేమ్ కదా. చూడండి ఇది ఒక వైర్ ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో అక్కడ ఎంత వోల్టేజ్. సో వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ రీడ్రా చేస్తున్నా. సో హౌ యూ గోయింగ్ టు డ్రా చూడండి. నా ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ డైరెక్షన్స్ చూద్దాం. కరెంట్ అవుట్వర్డ్స్ చూడండి కరెంట్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నువ్వు రీడ్రా చేస్తున్నా దాన్ని. చూడండి రీడ్రా చేస్తున్నా మళ్ళీ. ఎలా అంటే వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద పొటెన్షియల్ V1 అండ్ V2 విల్ బి సేమ్ ఉన్నాయి. అయితే హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దట్. చూడండి సింపుల్గా చెప్తున్నా చూడండి. రైట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ నోడ్. ఇక్కడ ఉండే వోల్టేజ్ ఎంత, V1 V2. ఎలా వచ్చింది చెప్పండి V1 V2 అని. ఇక్కడ చూడండి ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎత్తేసి జస్ట్ షార్ట్ చేసినాను అనుకో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ V1 ఇక్కడ V2. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి సేమ్. దిస్ నోడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ నోడ్. నౌ సూపర్ నోడ్ నుంచి చూడండి, గమనించండి, సూపర్ నోడ్ నుంచి 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. చూడండి ఈ నోడ్ నుంచి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఇదొక బ్రాంచ్. ఈ V2 నోడ్ నుంచి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, 1 బ్రాంచ్ 2 బ్రాంచ్. ఆ 2 బ్రాంచులు డ్రా చేస్తున్నా. ఏవైతే బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో ఆ బ్రాంచెస్ అన్ని డ్రా చేస్తున్నాను. కేర్ఫుల్గా చూడండి. చూడండి దీనిని ఇలా డ్రా చేశా.
చూడండి. Right. Let us see the direction of currents. Direction of currents. Okay na? Now, for these two branches, the voltage is V1. For these two branches, the voltage is V2, right? Yes, right. Now, I'm going to draw the expression for this. This is reference node, amma. Reference node, V is equal to 0. Now, tell me expression for, చూడండి, ఇది KCL అప్లై చేసాం అనుకో. when you apply KCL at super node. అప్లై KCL at super node. ఏమవుతుంది చెప్పండి? దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత? V1 minus 0/1 ఈ కరెంట్ ప్లస్, చూడండి, ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి 2 ప్లస్ ఈ కరెంట్ ఏంటంట, ఈ బ్రాంచ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ డిఫరెంట్ ఎంత? V2 minus 0/1 ప్లస్ V2 minus 2/1 is equal to 0. అవునా కదా? కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా ఏం చెప్తుంది? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది కరెంట్స్ మీటింగ్ ఎట్ ఎ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, లేదా ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ లేదు, 0. Now I'm going to rewrite the expression V1 minus 2 plus V2 plus V2 minus 2 is equal to 0. Okay? Okay na? Sorry. 2 gets cancelled. V1 plus 2V2 is equal to 0. సూపర్ నోడ్ దగ్గర మనము ఈక్వేషన్ KCL అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్. మళ్ళీ ఇలా రండి, సూపర్ నోడ్ కాకుండా జనరల్గా ఎక్స్ప్రెషన్ రాసినప్పుడు కూడా మనకి ఏమొచ్చింది? వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? V1 ప్లస్ V2 వచ్చింది, అవునా కదా? చూడండి, ఇన్ బోత్ కేసెస్ వి గాట్ ద సేమ్ వాల్యూ. చూడండి, సూపర్ నోడ్ అప్లై చేయకుండా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది? V1 ప్లస్ V2 is equal to 0. సూపర్ నోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఎంత వచ్చింది? వి గాట్ ద సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ V1 plus V2 is equal to 0. Now take it as fourth equation. Okay, ఇక్కడ వచ్చినది థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ చూడండి. నా ఒక ఈక్వేషన్ రాగానే చూడండి, సూపర్ మెష్లో ఒక ఈక్వేషన్ రాగానే అన్నోన్ వేరియబుల్స్ తెలియవు. So we have unknown variables as V1, V2. But from this node voltage, from this super node, we got only one expression. If we have another expression, we can easily find out what you say, V1 and V2. How do you find out these two? Again, we are going for the circuit, main circuit. From this, you are going to find out the another circuit. See, దీని ఎక్స్ప్రెషన్ రాద్దామా? Right. From the main circuit, okay, రాస్తున్నా చూడండి. From the main circuit చూడండి, మెయిన్ సర్క్యూట్లో ఇదే కదా మెయిన్ సర్క్యూట్. దీని నుంచి చూస్తున్నా, దీని నుంచి కనుక్కుంటున్నా. ఫ్రమ్ ది మెయిన్ సర్క్యూట్ ఈక్వేషన్ రాద్దామా? V1 minus V2 is equal to, సింపుల్గా V1 minus V2 is equal to, ఓకే, యాక్చువల్గా అయితే చెప్పాలంటే V1 minus 1 is equal to V2 అవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్. V1 ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్తుంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ కాబట్టి ఏమైంది? మైనస్ అయింది. V1 minus V1 is equal to V2 అయింది. Therefore ఇదట పంపించామనుకో, V1 minus V2 is equal to 1 అవుతుంది. V1 minus V2 is equal to 1 అవుతుంది. చూడండి, V1 minus V2 is equal to 1. Add 1 and 2. Add equation 4
and equation 5. V1 plus 2V2 plus V1 ఏం రాద్దాం? ఓకే, అవసరం లేదు మనకు. సరే, ఫస్ట్ రాద్దాంలే, మరి రాసేసాం కాబట్టి వదిలేయండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, 2V1 plus 4V2 is equal to 1. సో రాసాం కాబట్టి వదిలేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ అండ్ 4 and 5 ఏం చేస్తుంది చూడండి. V1 plus V2 is equal to 0. V1 minus V2 is equal to 1. మైనస్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 3V2 is equal to 1. ఓకే, 3V2 is equal to 1. V2 is equal to 1/3. సో ఒక నోడ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది మా V2 యొక్క నోడ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను చెప్పండి. V1 plus 2V2 is equal to 0. V1 plus 2 into 1/3 is equal to 0. V1 is equal to minus 2/3. -1 వస్తుందా? అప్పుడేమవుతుంది? +1. V1 V2 కనుక్కు. I hope you understood. రాసుకుంటారేమో రాసుకోండి. సూపర్ నోడ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే నాన్ రెఫరెన్స్ నోడ్స్ మధ్యలో ఏదైనా వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం. రిమూవ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉండే వోల్టేజెస్ V1 V2 సేమ్ ఉంటాయి. నా రీడ్రా చేస్తున్న సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో ఇది V1 దగ్గర ఉండే బ్రాంచెస్, ఈ V2 దగ్గర ఉండే బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు ఈ నోడ్కి నేను కేసీఎల్ అప్లై చేసినప్పుడు సో కరెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి? దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ V1 - 0/1. ఇది ఈ దీంట్లో ఏంటి? దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఏంది? 2 amps కాబట్టి 2 amps. బట్ అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ డైరెక్షను దీని కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్గా ఉంటే 2. నెక్స్ట్ దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఏంటి? V2 - 0/1. రైట్. నెక్స్ట్ దీంట్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత అంటే V2 ప్లస్ నుంచి మైనస్ కదా కాబట్టి -2/1 ఓం. సాల్వ్ చేస్తే వచ్చింది. మెయిన్ సర్క్యూట్కి వెళ్ళి మెయిన్ సర్క్యూట్లో V1 V2 మధ్యలో 1 వోల్ట్ ఉంది. సో దీనికి ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా. ఈక్వేషన్ రాస్తున్నప్పుడు ఏమైంది నాకు? V1 - V2 లేదా V1 - V is equal to V2 అయింది. ఓకే, దేర్ఫోర్ నాకు కావాల్సింది V1 - V2 ఎక్స్ప్రెషన్. V1 - V2 is equal to 1 అయింది. ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే నాకు V1 is equal to 2/3 వచ్చింది. V2 is equal to -1/3 వస్తుంది. -1/3. దట్ ఈస్ అబౌట్ సూపర్ నోడ్. సింపుల్ మా, సింపుల్. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం. మీకు ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్. సింపుల్. రైట్, ప్రాబ్లం చూడండి. సింపుల్ ప్రాబ్లం. అది కానీ మీకు ఐడియా ఉందంటే ఇది ఇంకా డెడ్ ఈజీ.
సింపుల్. అవును. మిగతా వాళ్ళకి ఈసీఈ ఏ, బి సిలబస్ ఏమైనా అడిగారా? ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయిందా వాళ్ళకేమన్నా? ఆ? సిలబస్ అయిపోయిందా వాళ్ళకి? మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు గదా! మీకు ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఉంటారు గదా! ఏబీలో. అయ్యో! ఆ! ఫ్రెండ్‌షిప్ జేయరా మీరు వాళ్ళతో? అవునులే. కాలేజ్ ఓపెన్ జేసింటే కనీసం అప్పుడప్పుడు టాయిలెట్‌కి ఆడ ఏండ్రి ఆ? కాలేజా? ఏమో మీకు నాకు తెలిసి జులైలో ఉంటుందనుకుంటున్నారు అందరూ. ఎందుకంటే మీ సీనియర్స్ ఆ! ఎందుకంటే మీ సీనియర్స్‌కి ఆఫ్‌లైన్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నారంటే కాలేజ్‌కి రావాలి గదా! వాళ్ళు. కాబట్టి ఇంక మీకు మీకు కూడా ఇంక పెడతారేమో అనుకుంటున్నాం మేమైతే. అయితే అఫీషియల్‌గా అయితే డేట్ రాలేదింకా. కనుక్కోండి ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కనుక్కోండి. సిలబస్ అయిందా? అంటే మనం వెనక ఉన్నామా, ముందున్నామా తెలిస్తే మనం కొద్దిగా ఫార్వర్డ్ అవ్వడమో, లేకుంటే నిదానంగా చెప్పడమో చేస్తాం. హ్మ్. హ్మ్. దీనికి డైరెక్ట్‌గా ఎళ్ళిపోదాం. దీనికి ఈ సుత్తి లేకుండా దీనికెళ్ళిపోదాం. ఇంతకుముందు చూడండి, ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్‌లో ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ మాత్రమే ఉండే గానీ, దీనికి పైన ప్యారలెల్‌గా ఏం లేకుండే. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇలా వచ్చింది. ఇలా వచ్చింది. అయితే ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ మారతాయా అంటే ఏం మారవు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే చిన్న పాయింట్, చిన్న సెన్స్ జస్ట్ మైండ్ సెన్స్ చిన్న సెన్సే అది. ఏంటి అంటే ఆహ్, ఇక్కడి నుంచి ఒకవేళ కరెంట్ అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ నుంచి ఐ అనే కరెంట్ వెళ్తుంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి మైనస్ ఐ ఫ్లో అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఒక కరెంట్ వెళ్తూ ఉంటే V1 నుంచి ఓకేనా? V1 మైనస్ V2 నుంచి ఇక్కడ వెళ్తుంటే V2 మైనస్ V నుంచి అదే కరెంట్ రివర్స్‌లో వెళ్తుంది. అప్పుడు 2 సమానంగా ఉన్నాయి. బట్ అపోజిట్‌లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీనిలో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. దాన్ని నేనిప్పుడు ఏం చేస్తున్నానో చూడండి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ నాన్ రిఫరెన్స్ నోడ్స్ మధ్య ఏవైతే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉందో, దానికి ఏవి ప్యారలెల్‌గా ఉన్నా చూడండి ఏవి ప్యారలెల్‌గా ఉన్నా అవన్నీ సూపర్ నోడ్ అంటాం. సింపుల్. అంటే అర్థమేంటి? సూపర్ నోడ్‌లో మనం ఇదంతా ఎత్తేస్తున్నాం గదా! ఈ వోల్టేజ్ సోర్సు జనరల్‌గా మనం ఏం చేసాం చెప్పండి లాస్ట్ క్లాస్‌లో? ఇది లేదు. ఇది లేదు. ఇది మాత్రమే ఉన్నప్పుడు సూపర్ సూపర్ నోడ్ అంటే ఏం చేసాం? ఇది ఎత్తేసాం. ఎత్తేసి షార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్‌ట్రాగా ఒక రెసిస్టెన్స్ యాడ్ అయింది. ఎక్స్‌ట్రా రెసిస్టెన్స్ ప్యారలెల్‌గా ఉన్నంత మాత్రాన ఇది సూపర్ నోడ్ కాదా అంటే సూపర్ నోడే. సూపర్ నోడ్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మొత్తం సెట్ ఎత్తేయాల. చూడండి ఈ మొత్తం సెట్ ఎత్తేసేయాల. ఓకేనా? ఇది ఇంక ఏముండకూడదు. సో, రీడ్రా చేస్తున్నా దాన్ని. రీడ్రా, రీడ్రా. ఓకే. మొత్తం దీన్ని రీడ్రా చేస్తున్నా. సింపుల్‌గా. రీడ్రా అంటే ఏం లేదు. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ఈ నోడ్స్ మధ్య ఏ వదిలినా ఎత్తేయాలి అంతే. ఎత్తేస్తే అయిపోయాయి.
రైట్. ఇది ఏం చేసాం, రెండు నాన్ రెఫరెన్స్ నోడ్స్ మధ్య ఏదైతే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉందో దానికి సంబంధించిన ఇంకే ఉన్నా ప్యారలల్గా ఏ ఉన్నా అవన్నీ ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం. సో కంప్లీట్గా ఇది అయిపోయింది. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తున్నా, దీన్ని సూపర్ నోడ్ అన్నాను. ఇక్కడ వోల్టేజ్ V1 ఉంది, V2 ఉంది. రైట్, చూడండి. రైట్, ఇప్పుడు కరెంట్స్ చూద్దాం. కరెంట్స్ అన్ని అవుట్వర్డ్సే. రైట్, ఎక్స్ప్రెషన్ రద్దాం. అన్ని కేసీఎల్ అప్లై చేస్తున్నా. అప్లయింగ్ కేసీఎల్ అట్ నోడ్ 1. అట్ సూపర్ నోడ్. ఓకే, సూపర్ నోడ్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేస్తున్నా. అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అన్ని కదా, అన్ని యాడ్ చేయండి. అయితే ఇక్కడ గమనించండి, ఇక్కడ గమనించండి. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చూపిస్తున్నా, ఒకసారి గమనించండి. ఇది లాస్ట్ క్లాస్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు గమనించండి, చూడండి. ఈ వైర్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంటు ఇన్వర్డ్స్. ఈ సోర్స్ కరెంట్ ఏదైతే కరెంట్ సోర్స్ ఉందో దీని కరెంట్ కూడా ఇన్వర్డ్స్. కాబట్టి ఏం చేసాం మనము, +2 వేసాం. చూడండి, +2 వేసాం. +2 వేయడం గల కారణం ఏంటి అంటే, ఈ వైర్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంటు, ఈ కరెంట్ సోర్స్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ కాబట్టి +2 వేసాం. కానీ ఇక్కడ గమనించు, ఈ సోర్స్ కరెంట్ డైరెక్షను, ఈ వైర్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ డైరెక్షను రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో లేవు. ఆపోజిట్లో ఉండడం వల్ల ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా మనము -2 వేయాలి. ఓకేనా, -2 వేయడం గల కారణం చెప్పా. ప్లస్ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, కరెంట్ వెళ్ళాలి. సో V1, ఎందుకు సార్ V2 వేయచ్చు కదా అంటే, ఈ రెండు బ్రాంచెస్ V1 కింద ఉన్నటివి కాబట్టి V1/2 ప్లస్ ఈ రెండు బ్రాంచ్లు V2 కింద ఉన్నాయి, V2/4 ప్లస్ వేయాలా మైనస్ వేయాలా అంటే ప్లస్ వేయాలి. ఎందుకంటే ఈ కరెంట్ డైరెక్షను, ఈ కరెంట్ సోర్స్ డైరెక్షన్ సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ =0. సో మొత్తం మీద ఏమవుతుంది, V1/2 ప్లస్ V2/4 -5. ఎందుకంటే 7 నుంచి 2 తీసిస్తే 5 అవుతుంది. ఈ 5 అటు వెళ్ళిపోతే మైనస్ అవుతుంది. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దామా? ఎస్, చూడండి. 4 అవుతుంది ఎల్సిఎం. ఓకే, 2V1 ప్లస్ V2 -5. నౌ రాస్తూ ఉన్నా, 2V1 ప్లస్ V2 -20. ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దీని నుంచి మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, అది 2V1 ప్లస్ V2 -20 అనేది. ఇంకొక ఈక్వేషన్ వస్తేనే, చూడండి, ఇంకొక ఈక్వేషన్ వస్తేనే మనము రాయగలం. ఓకే, మళ్ళీ రాస్తున్నా. ఇంకో ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నా చూడండి. ఇంకో ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నా. ఫ్రమ్ ది మెయిన్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఏంటది, నోడ్ 1కి నోడ్ 2కి మధ్యలో ఉండే వోల్టేజ్ V2, ఇది V1. ఓకే, సో దీని వోల్టేజ్ వచ్చేసి 2. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ రాద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, V1 మైనస్ నుంచి ప్లస్ వెళ్తుందంటే పొటెన్షియల్ రైజ్ కదా, +2
ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది పొటెన్షియల్ రేజ్ అవుతుంది కాబట్టి +2 ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం V2 మైనస్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇంతకుముందు కేసు చూడండి, ఇంతకుముందు కేసు చూపిస్తా ఎందుకంటే మీకు డౌట్ రాకూడదు. ఇక్కడ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చూడు, పైన ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో V1 ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్. ఏం చేసా V1 ప్లస్ నుంచి మైనస్కి పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 అన్న. కానీ ఇది ఎలా చూడండి V1 మైనస్ నుంచి ప్లస్ అంటే పొటెన్షియల్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి +2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V. సో సాల్వింగ్ 1 and 2, ఓకే 1 and 2 ఏం చేస్తున్నాం 2V1 ప్లస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -20, ఓకే, మైనస్ V1 ప్లస్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సాల్వ్ చేద్దాం. మైనస్ ఓకేనా. సో ఇదేమవుతుంది కొట్టుపోతుంది. 3V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -22, ఎందుకంటే మైనస్ ఇంటి ప్లస్ మైనస్ ఏముంది -22/3 volts is the V1. Okay na. Now V2 from equation 2, V2 minus V1 is equal to 2. So V2 minus of -22/3 is equal to 2. V2 is equal to V2 plus 22/3 is equal to 2. V2 is equal to 2 minus 22/3. V2 is equal to 6 minus 22/3. Okay. V2 is equal to minus ఎంత 16/3. ఇదంతా ఏంట్రా అంటే ఇప్పుడు రాస్తున్నా అసలు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేయండి. అసలు డయాగ్రామ్ ఏంటి, అసలు డయాగ్రామ్ ఇదే కదా. ఇప్పుడు V1 V2 ఫైండ్ అవుట్ చేసావా? ఎస్, ఫైండ్ అవుట్ చేసా. ఇప్పుడు రాసేయండి అక్కడ V1 వాల్యూ V2 వాల్యూ ఉంటే రాసేయండి. రాయండి V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత. V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -22/3, V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -16/3. ఓకేనా వోల్ట్స్. సో ఇక్కడతో ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇక్కడతో ప్రాబ్లం ఈజ్ ఓవర్. ఓకే. If you have any doubts, you can ask me. రైట్, ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి.
చూడండి ఇప్పుడు చూడండి మీకు చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తా, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ మధ్య కొన్ని చూస్తున్నా, చెప్దాం అనుకుంటున్నా మర్చిపోతున్నా. ఇక్కడతో సూపర్ నోడ్ సూపర్ మెష్ అయిపోయినాయమ్మా. ఇక్కడతో సూపర్ నోడ్ సూపర్ మెష్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, సింపుల్గా ఉంటాయి. లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు అంతకుముందు క్లాస్లో స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ కొన్ని చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఈజీగా ఉంటాయి, ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాయి. రైట్, ఒక డయాగ్రామ్ చేస్తాం చూడండి. ప్రాబ్లం చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. దీని రెసిస్టెన్స్ ఆర్, దీని రెసిస్టెన్స్ ఆర్, దీని రెసిస్టెన్స్ ఆర్. ఏం అడిగాడంటే ఏ అండ్ బి, ఏ అండ్ బి మధ్యలో ఉండే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతనో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతనో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది చూడండి ఒకసారి. ఈ వైర్ చూడండి, ఈ వైర్ ఇది స్మాల్ ఏ అనుకుంటా. ఓకే, ఈ వైర్ ఒకటే కదా చూడండి. ఈ వైర్ చూడండి, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది. ఈ నోడ్ దగ్గర ఎంత ఏ పాయింట్ ఉంటుంది చెప్పండి? ఏనా? ఏ అనవచ్చా? ఎస్. ఎందుకంటే ఈ నోడ్ దగ్గర ఈ వైర్ తీసుకుని ఇలా తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టినాక ఈ వైర్‌లో ఏముంటుంది? ఈ వైర్ ఇక్కడ ఏనే, ఇక్కడ ఏనే, ఇక్కడ ఏనే, ఇక్కడ ఏ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది బి పాయింట్ పెడతా. బి పాయింట్. బి పాయింట్ ఇలా తీసుకొని మళ్ళీ ఎక్కడికెళ్ళాడు? ఇక్కడికెళ్ళాడు. ఈ పాయింట్ కూడా ఏమవుతుంది? బి. అవునా కదా? ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి నాకు. ఏ ఒక వైర్ తీసుకొని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసినాడు. అప్పుడు ఏమైంది? ఏ అన్నా, ఇది ఏ అన్నా. ఓకే. బి నుంచి తీసుకొని వైర్ తీసుకొని ఏం చేసాం? మళ్ళీ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం. బి. ఓకేనా? రైట్. రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. అంటే ఏకి, బికి మధ్యలోనే, ఏకి, బికి మధ్యలోనే ఏదో జరిగింది. ఫస్ట్ రాస్తా. ఓకే. ఇది ఏ, క్యాపిటల్ ఏ. ఇది క్యాపిటల్ ఏ. ఇది స్మాల్ ఏ. ఓకే. నేను చేస్తున్నా అంటే స్మాల్ ఏకి, స్మాల్ బికి మధ్య కనెక్షన్ చూస్తూ ఉన్నా. రైట్, స్టార్ట్ చేద్దామా? ఇప్పుడు చూడండి, ఏ నుంచి బికి మధ్య రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఎస్. ఇది ఏ నుంచి బికి రాసా. మళ్ళీ ఈ రెసిస్టెన్స్ చూడండి, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ దేనికి మధ్యలో ఉంది? దేనికి మధ్యలో ఉంది? ఇటుపక్క ఏ, ఇటుపక్క బి. అంటే ఏంది మళ్ళీ? ఏబి ఉంది. అంటే మళ్ళీ ఏమైంది? ఏ నుంచి బికి మళ్ళీ ఇంకో రెసిస్టర్ ఎళ్ళింది. దీనికొద్దాం. దీనికొస్తే ఇటువైపు ఏ, ఇటువైపు బి ఉంది. అంటే మళ్ళీ ఏమైంది? మళ్ళీ ఏ నుంచి బికి మధ్య ఇంకో రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అంటే ఎలా ఉంది కనెక్షను అంటే, ఈ 3 రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే అన్నీ ప్యారలల్‌గా ఉన్నాయి. ఉన్నాయి. రాసుకోండి. వెన్ all the resistors with equal
resistances when all the resistors with equal resistance are connected in parallel, okay, the equivalent resistance will be okay, resistance of any one branch divided by total number of resistors. సింపుల్ చెప్పాలనా, ఈ మూడు రెసిస్టెన్స్ ప్యారల్గా ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ఈక్వలెంట్ రాస్తున్నా చూడండి. ఆన్సర్ ఈజ్ R/3 మా. ఈ మూడు రెసిస్టెన్స్ మధ్య ఉండే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే R/3. ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే, ఇచ్చిన కనెక్షన్స్ని కరెక్ట్గా మార్క్ చేశా. ఈ మూడు ఎలా కనెక్ట్ చేయబడినాయంటే, రెసిస్టెన్స్ మూడు ప్యారల్ కనెక్ట్ చేయన్నాయి. యాక్చువల్గా జనరల్ ప్రొసీజర్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు తెలుసా, జనరల్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏం చేస్తారు తెలుసా, 1/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3 చేసినాక దాన్ని రివర్స్ చేస్తే వస్తుంది వాల్యూ. కానీ ప్యారల్లో ఏంటంటే ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ కలిగిన రెసిస్టర్స్ ప్యారల్గా ఉంటే దాని యొక్క ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే, ఏదైనా ఒక రెసిస్టర్ వాల్యూ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్. ఇప్పుడు 3 అంటే ఏంటి, 1 2 3. రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి, ఒక్క వాల్యూ రెసిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉన్నాయనుకుందాం, ఓన్లీ 2 ఉన్నాయనుకుందాం. ఒకవేళ 2 ఉంటే దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది, R/2 అవుతుంది. ఏమవుతుంది, R/2 అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. మీరు కావాలంటే ఇది చెక్ చేసుకోండి, ఇలా వేసుకుని చెక్ చేసుకోండి, మీకు సేమ్ ఆన్సర్ ఇదే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 2 చేస్తారేమన్నా, చెప్తాను. రైట్, సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇది చూడండి, ఈ సర్క్యూట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ నోట్స్ని మార్క్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏ అనుకుంటా, ఓకేనా. ఏ అనుకున్నప్పుడు ఇలా పైకి వెళ్తా, ఎందుకంటే కనెక్షన్ ఎక్కడికో వెళ్ళింది. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక కనెక్షన్ ఇలా వెళ్ళి ఇటుకు వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా ఏ అవుతుంది. ఇక్కడ బి ఉంది చూడండి, బి. లేదంటే ఇక్కడ పెట్టుకో బి అని ఇక్కడ పెట్టుకున్నప్పుడు చూడండి, బి నుంచి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి ఇలా ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది బి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్క్ చేసుకో ఇలా ఏ నుంచి వెళ్తుంది ఇలా
ఓకే. ఏ నుంచి వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ. దిస్ ఈజ్ ఏ. ఓకే. దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఓకేనా. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ బి ఉంటుంది. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి క్యాపిటల్ బి. ఇప్పుడు మనం రాయాలి ఈక్వేషన్. ఎలా రాస్తాం చెప్పండి. ఏ నుంచి బికి రెసిస్టెన్స్ ఉంది. యస్. ఏ నుంచి బికి ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ చూడండి. ఈ రెసిస్టెన్స్ దేనికి మధ్య ఉంది. మళ్ళీ ఏకి బికి మధ్యలో ఉంది. రే సార్ ఇక్కడ చూడండి, తప్పు చేశా, చిన్న మిస్టేక్. ఇక్కడ నుంచి వైరు ఇలా ఏం లేకపోతే అది బి అవుతుంది, కానీ అది బి కాదు కదా. సి. బి పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏం లేకపోతే అప్పుడు పాయింట్ బి అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి అది పాయింట్ బి కాదు. రైట్. సో ఏ నుంచి బికి ఒక రెసిస్టెన్స్, బి నుంచి ఇక్కడ ఉంది. బి నుంచి చూడండి, ఇది కొట్టేస్తున్నామ్మా. ఏ బి సి, ఏబిసి. ఓకేనా. ఇది కొట్టేసిన. ఇప్పుడు చెప్తా. ఏ టు బి చిన్న కేర్ఫుల్గా చేయాలి. ఏ టు బి. ఇది అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇది చూడండి, మళ్ళీ ఏ టు బి ఉంది. అంటే ఏముంది, ఏ టు బి. నెక్స్ట్ చూడండి, మళ్ళీ ఇది చూడండి, ఏ టు సి ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఏకి ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏ టుకి సికి మధ్య ఉంది. అంటే ఏముంది, ఓకే. ఏది ఇది అయిపోయింది. బి టు సి ఉంది బెట. మళ్ళీ బి టు సి అంటే రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆర్, 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 ఆర్. ఫస్ట్ ఈ రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇది రెండు ప్యారల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది అది, ఈ రెండు ప్యారల్ అయితే ఏమవుతుంది, r/2 అవుతుంది. ఓకే. ఏ బి సి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒకటి ఉంది మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్. రైట్. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, సిరీస్లో ఉన్నాయి. అవునా, సిరీస్. లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది, క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, సిరీస్లో ఉన్నాయి కదమ్మా. సో సిరీస్లో ఉన్నాయి. r/2 ప్లస్ r సిరీస్ చేస్తే ఏమవుతుంది,
ఈ రెండు ఈ r/2 ప్లస్ r సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతాయి r ప్లస్ 2r 3r/2 రైట్ 3r/2 అయింది. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి మళ్ళీ సిరీస్ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి రైట్. ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మనం r ఇంటూ r 3r/2 బై r ప్లస్ 3r/2 సేమ్ అవుతుంది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. అంతేనా 2r ప్లస్ 3r/2 3r బై అంతే కదమ్మా. r/5 అవుతుంది. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఓకేనా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను ఇంకో ప్రాబ్లం ఇస్తాను మీరు చేయగలరా? లాస్ట్ ప్రాబ్లం. సరే ఓకే విత్ దిస్ ఐ కెన్ క్లోజ్ మై సెషన్. మా ఈ రోజుతో మీకు లిటరల్గా యూనిట్ నెంబర్ 1 అయిపోయిందమ్మా. యూనిట్ నెంబర్ 1 అయిపోయింది. ఇంకా కావాలి అంటే ఏమైనా కొన్ని అడిషనల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఏమైనా చేసి మీకు నోట్స్ పంపిస్తాను. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్, వెరిఫై దట్. రేపటి నుంచి మీకు సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకేనా రైట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఐఎమ్ లివింగ్. ఓకే రైట్ బాయ్.